Good morning, children. Welcome back to the class. Session number 31. We are going to continue our chapter number sense organs. Chapter number 5, your sense organs. Already we have started now. With the help of the eyes, we are able to see. With the help of the ears, we are able to hear. With the help of the nose, we are able to smell. Tongue is help to taste. Skin helps to feel. So this we have started. And we have learned about the care of our eyes. Eyes ఎలా care తీసుకోవాలి? We should wash always with cold water. Do not watch TV for long time. And eat plenty of carrots, papaya, leafy vegetables. Mummy like palakura, spinach ఇలాంటివి ఉంటే ఏం చేస్తాం మనం? అంత పక్కన నెట్టేసి only rice will eat, no? Not like that. We have to eat the leafy vegetables, carrots. Next, if some dust falls into your eyes, what should you do? If it is itching or redness, take a cotton cloth and you have to clean yourself. And don't play with the sharp objects like knives and blades. Your eye may well get damaged. And do not read in the dim light. Light takkuga unnappudu chadavakoodu. All this that we have learned. Now take out page number 231. When I am reading, just listen how I am pronouncing. Okay? Your sense of hearing. Vinadamu. Hearing means vinadam kada. You wake up every morning in the sweet song of a bird. You hear the sweet voice of the people around you. Do you know how you are able to do this? Your two little ears help to do this. Morning when you get up, what will you listen? Nowadays we are not able to listen the bird's voice, but we'll listen the TV sound or mama shouting or father's. Okay? So what helps you to listen all these? Legangane vani vindaniki em help chestunayi? Your two little ears are helping, right? If you close your ear, you can't hear properly. You have probably seen only the outside of the ear. The ear is actually made up of 3 parts. Manaku only outer part of the ear kanipistundi kada, but it is made up of 3 parts. The part that is visible, manaku kanipiche part is called as outer ear. What is this called? Outer ear. Next into the middle ear. Lopala inkoka ear untundi, madhyalo middle ear. Here you have the eardrum. మిడిల్ లో మన ఇయర్ లోపల ఏముంటుంది? ఇయర్ డ్రమ్. అండ్ ఇయర్ డ్రమ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇయర్. మనం అంతా వినగలుగుతున్నాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇయర్ డ్రమ్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఇయర్ డ్రమ్ అగైన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఇన్నర్ ఇయర్. సో లైక్ దిస్ ఇన్సైడ్ యువర్ ఇయర్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ లైక్ దిస్. మన చెవి లోపల ఇదంతా ఉంటుంది, ఇయర్ డ్రమ్ అండ్ ద ఇన్నర్ ఇయర్. ఓకే, ఇంకా దీని గురించి ఎక్కువగా మీకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఉంటాయి. ఫర్ దిస్ థర్డ్ క్లాస్ దిస్ ఇస్ ఎనఫ్. అండ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో దట్ ear is having 3 parts: outer ear, middle ear, inner ear. Middle ear have eardrum, and because of this we are able to hear. దీని వల్ల మనం ప్రతిదీ వినగలుగుతాం. This is enough for you. Make sure that if someone asks you, you should tell ear is having 3 parts: outer ear, middle ear, inner ear. Middle ear contains eardrum. Because of the eardrum we are able to hear all the voices. Is it okay? Next, care of your ears. సో ఇలాంటి ఇయర్స్ మనం ఎంత కేర్ తీసుకోవాలి? లెట్ us see. You will not be able to enjoy all the sweet songs you hear each day without your ears. So take care of them. Sometimes we listen beautiful songs, no? We'll dance for that song. ఆ సాంగ్స్ వినడానికి మన చెవులు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి కదా. సో ఇఫ్ ఇయర్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, చెవి లేకపోతే ఇవన్నీ మనం వినలేము. Here how you can do it. Do not use matchsticks or even earbuds to clean the ears. ఇయర్ బడ్స్ వేసి చెవులో పెట్టడము, మ్యాచ్ స్టిక్స్, అగ్గిపుల్లలు షుడ్ నాట్ కీప్ ఇన్ యువర్ ఇయర్. ఇయర్ డ్రమ్ పాడైపోతుంది లోపల. ఇయర్ డ్రమ్ పాడైపోతే మనకి ఏమి వినిపించదు. నెక్స్ట్, రిమూవ్ ద వ్యాక్స్ ఇన్ ద అవుటర్ ఇయర్ జెంట్లీ విత్ ఎ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్. చక్కటి కాటన్ క్లాత్ కర్చీఫ్ తీసుకొని వాటర్లో పెట్టి చెవులో పెట్టి క్లీన్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే. నెక్స్ట్, డు నాట్ అలో వాటర్ టు ఎంటర్ యువర్ ఇయర్స్. స్నానం చేసేటప్పుడు చెవులోకి నీళ్ళు పోకుండా చూసుకోవాలి. డ్రై యువర్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఎ బాత్. ఆఫ్టర్ బాత్ స్నానం చేశాక చక్కగా క్లాత్ తీసుకొని ఇయర్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, సీ ఏ డాక్టర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పెయిన్ ఆర్ ఇచింగ్ ఇన్ యువర్ ఇయర్స్. చెవిలో బాగా నొప్పి ఉన్నా దురదగా ఉన్నా కన్సల్ట్ ద డాక్టర్. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద ఇయర్స్. ఓకే. లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎలా పనిచేస్తుంది చెవు, అదంతా హయ్యర్ క్లాస్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏం నేర్చుకోవాలి? చెవులో 3 పార్ట్స్ ఉంటున్నాయి: మిడిల్ ఇయర్, అవుటర్ ఇయర్, ఇన్నర్ ఇయర్. మిడిల్ ఇయర్లో ఇయర్ డ్రమ్ ఉంటుంది. మనం వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. If your ears are not there, we are not able to hear. So how to take care of ears? You have to learn how to take care of your eyes. Next, about the sense of smell. Your mother is baking a
cake in the kitchen. Kitchen lo mummy cake తయారు చేస్తుంది కదా. How do you know this? You know it by your sense of smell. స్మెల్ రాగానే చెప్పేస్తాం కదా మమ్మీ కేక్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ మమ్మీ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ డెలిషియస్ ఫుడ్. ఇట్ ఈస్ యువర్ నోస్ దట్ గివ్స్ యూ ద సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్. ఆ స్మెల్ ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? బికాస్ ఆఫ్ ద నోస్. యువర్ నోస్ హెల్ప్స్ యూ స్మెల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. ODOURS. ఆర్డర్స్ అంటే రకరకాల స్మెల్ వాసనలు. Your nose has 2 holes called the nostrils. Do you have 2 holes like this? These 2 holes are called as nostrils. What are these called? Say, repeat with me. Nostrils. 2 holes of the nose are called nostrils. There is a wall called septum that separates the nostrils. ఈ మధ్యలో ఉండే లైన్ 2 holes ని సెపరేట్ చేస్తుంది కదా, that is called as septum. There are tiny hairs in your nostrils that filter all kinds of things trying to enter your nose as you breathe air through them. సో మనం గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు ఏదైనా వేస్ట్ మెటీరియల్ వస్తే లోపల ఉన్న హెయిర్స్ స్టాప్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ టు ఎంటర్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇన్ టు యర్ నోస్. ఎయిర్తో పాటు వచ్చే వేరే డస్ట్ పార్టికల్స్, దుమ్ము ధూళిని మన లోపల నోస్ లోపల ఉన్న హెయిర్ స్టాప్ చేస్తుంది ఎంటర్ కాకుండా. సో ఇలాంటి నోస్ కూడా మనకు చాలా అవసరం కదా. ఇఫ్ నోస్ ఈజ్ నాట్ దేర్ యూ కెనాట్ సీ ద స్మెల్. మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ స్మెల్ చూడలేము. సో ఇలాంటి నోస్ ఎలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనము? లెట్ us see. Your nose is an important organ and needs to be taken care to. Yeah, how can we do it? Clean your nose with a soft cloth or with water. Do not put your fingers into it. Don't put fingers in the nose. Take a cloth and then you clean it. And పెద్దవాళ్ళకంటే చిన్న పిల్లలకే చక్కగా స్మెల్ వస్తుందంట. Next, do not put any objects into your nostrils. Objects means like sometimes you'll keep the pencil, sometimes you'll keep the pen, sometimes you'll keep the hair clip like that. Should not do all such kind of things. Is it clear? When you go out, cover your nose with a handkerchief to keep the dust on. So always carry a kerchief with you. ఎప్పుడు kerchief పెట్టుకొని వాటి నోస్ మనం క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. See a doctor if your nose is hurt or if it bleeds. నోస్ లోపల నుంచి ఏదైనా మనకి బ్లడ్ వస్తున్న ముక్కు నొప్పిగా ఉన్నా వీ హ్యావ్ టు గో టు ద డాక్టర్. ఐస్ కేరింగ్, ఇయర్స్ కేరింగ్, నోస్ కేరింగ్ విన్నాం మనం కదా. 3 విన్నాం కదా. నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద టంగ్ అండ్ హౌ టు కేర్ ఆఫ్ ద టంగ్ అండ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ అండ్ ద స్కిన్. సో విల్ సీ ద టంగ్. యూ ఈట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. రకరకాల ఫుడ్ తింటాం కదా మనం. యువర్ టంగ్ గివ్స్ యూ ద సెన్స్ ఆఫ్ టేస్ట్. హ్యావ్ యూ వండర్డ్ వై ఫుడ్స్ టేస్ట్ డిఫరెంట్? The tongue has a roof of your mouth covered with thousands of tiny taste buds. నాలుక పైన టేస్ట్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి. థౌజండ్స్ ఆఫ్ టేస్ట్ బర్డ్స్. ఈ టేస్ట్ బర్డ్స్ వల్ల మనకి ఫుడ్ టేస్ట్ తెలుస్తుంది. When you eat something, the saliva in your mouth helps to break down the food. This makes your taste buds send information to the brain. సో మనం తినేటప్పుడు ఏమవుతుంది, లోపల ఉన్న సలైవా, ఉమ్ము, ఇదంతా అన్నంని చూ చేసినప్పుడు చిన్న చిన్నగా అయిపోతుంది కదా. దిస్ టేస్ట్ బర్డ్స్ విల్ సెండ్ మెసేజ్ టు ద బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ దగ్గరికి మెసేజ్ వెళ్తుంది, టేస్ట్ బర్డ్ పంపిస్తాం. అప్పుడు బ్రెయిన్ ఏం చెప్తుంది, నువ్వు తిన్నది స్వీట్, నువ్వు తిన్నది హాట్ అని చెప్తుంది అనమాట. యువర్ బ్రెయిన్ విల్ టెల్ ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ యూర్ ఈటింగ్. అమేజింగ్ ఇట్. సో మీరు కళ్ళు మూసుకున్నా కూడా మీ నోట్లో ఐస్ క్రీమ్ పెడితే మీరు చెప్పేశారు కదా అది ఐస్ క్రీమ్ అని. ఎలా? ఐస్, ఇఫ్ యూ క్లోజ్ ద ఐస్ ఆల్సో టేస్ట్ బర్డ్ విల్ సెండ్ మెసేజ్ టు ద బ్రెయిన్. The taste buds play the important part in helping you enjoy the many flavors of food, right? బయటికి వెళ్ళినప్పుడు చాక్లెట్స్ తినడం, ఐస్ క్రీమ్ తినడం, ఇంట్లో జిలేబీ తినడం, ఇంట్లో స్వీట్స్ తినడం, ఈ పానీపూరి తినడం, ఇవన్నీ చాలా ఇష్టం కదా మనకి. సో ఇవన్నీ టేస్ట్ బర్డ్స్ మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. యువర్ టేస్ట్ బర్డ్ క్యాన్ రికగ్నైజ్ 4 బేసిక్ కైండ్స్ ఆఫ్ టేస్ట్: స్వీట్, సాల్టీ, సోర్ అండ్ బిటర్. టంగ్ మనకి ఏమేమి చెప్తుంది? స్వీట్ అంటే చక్కెర, తీయగా ఉండేవి. నెక్స్ట్ సాల్టీ, ఉప్పుగా ఉండేవి. నెక్స్ట్ సోర్, పుల్లగా ఉండేవి. నెక్స్ట్ బిటర్, చేదుగా. సో ఈ 4 మనకి తెలుస్తుంది. ఏదైనా తింటే మమ్మీ ఇది కారంగా ఉంది, మమ్మీ ఇది ఉప్పుగా ఉంది, మమ్మీ ఇది తీయగా ఉంది అని చెప్తాం కదా. ఇవన్నీ మన టేస్ట్ బర్డ్స్ మన టంగ్ హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. ది సాల్టీ అండ్ ది స్వీట్ టేస్ట్ బర్డ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ నియర్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ టంగ్. సీ హియర్, టంగ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లైక్ దిస్. సో this part, tongue ke mundu bhagam, it helps to tell the sweet, and this part tells about the salt. ఇది ఉప్పు తెలుస్తుంది, ఇది స్వీట్ ని తెలియజేస్తుంది మనకి, అండ్ ఇది పుల్లతనాన్ని తెలియజేస్తుంది. అండ్ హియర్ ఇది చేదు. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ పులుపు, ఇక్కడ ఉప్పు, ఇక్కడ స్వీట్. ఓకే,
హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ టంగ్. ఇలాంటి టంగ్ మనకు అవసరమా కాదా? చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. You have about 10,000 taste buds on your tongue and the roof of your mouth. ఎన్ని టేస్ట్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి మన టంగ్ పైన? 10,000. How should you take care of your tongue? What if you could not taste anything? You able to enjoy the different flavors of, so take care of your tongue. Here how can you do it? Clean your tongue with a tongue cleaner after brushing your teeth. Tongue ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి? After brushing you have to take the tongue cleaner and you have to clean it. Do not eat anything too hot, it can burn your tongue. చాలా వేడి పెడితే తినేయకూడదు, టేస్ట్ బర్డ్స్ అన్ని పాడైపోతాయి. Do not eat too salty or sour food or food with a lot of chili in it. బాగా పులుపు ఒకేసారి, బాగా కారం ఒకేసారి తినకూడదు, టేస్ట్ బర్డ్స్ అన్ని పాడైపోతాయి. సో ఇలా మనం కేర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, రిమైనింగ్ లెసన్ విల్ బి I'll tell you tomorrow. So here what you have to do today, draw the pictures of a tongue, ear and nose, eyes. Okay, here homework is draw eyes, ears, nose, tongue. Okay, ఈ నాలుగు మీరు డ్రా చేయండి. ఐస్, ఇయర్స్, నోస్, tongue and mouth also. Okay, like lips, mouth or lips ఏదైనా డ్రా చేయండి. Try to draw these pictures neatly, color it, label the parts. This is your homework, children. Thank you.